शब्द है बिलावल महला पंजवां। मन तन प्रभ आराधिया मिल साध समागै, उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागै। ये पावन शब्द आरंभ होने जा रहा है। आओ भाई साहब भाई मनप्रीत सिंह जी नाल फतेह की सांझ पाइए। सारे बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत जी। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चल है मार्ग पंथा। हम अंधले कौ गुर अंचल दीजै, जन नानक चल है मिलंथा। नानक नाम निरंजन जान्यो, कीनी भगत प्रेम लिवलाई। तांते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन शब्द सुरत की नीव रखाई। गुर अमरदास की अकथ कथा है, एक जी कछ कही न जाई। सोडी सृष्ट सकल तारण को, अब गुर रामदास को मिली बड़ाई। सोडी सृष्ट सकल तारण को, अब गुर रामदास को मिली बड़ाई। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। बिलावल महला पंजवा। मन तन प्रभ आराधिया मिल साध समागै, उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागै। धन सतगुरु हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठे परम सन्मानयोग सत्संगी जनों, जिन्हें गुरु दरबार विच मौजूद हो, जिन्हें घरां विच बैठे सरवण कर रहे हो, आओ जी धन सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी की इस मुकद्दस बाणी नाल जोड़िए और अरदास रूप औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरद समारे। सतगुरु जी मेहर करन। आओ जी असीस बख्शो, कोई भी रसना विरवी ना रहे। गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बिलावल महला पंजवां। मन तन प्रभ आराधिया मिल साध समागै। समागै का मतलब साध की संगत विच मिल के समा के। उचरत गुण गोपाल जस, गुरु का गोपाल प्रभु का दो जस ने जी। जिहड़ा सतगुरु का जस है उही प्रभु का जस है, कोई भेद नहीं है। इत्थे संत का अर्थ है गुरु। राम संत में भेद किछ नाही। करोड़ां विच कोई एक गुरु है, जिनको सतगुर थापिया तिन मेट ना सकै कोई। उन्हां अंतर नाम निधान है, नामो प्रगट होए। उचरत गुण गोपाल जस, दूर ते जम भागै। हर तरह के दुख ते जम उस भगत उस सेवक दे लागे नहीं आउंदे, दूरों ही उस संगत का प्रताप देख के नस जाते ने जी। राम नाम जो जन जपै, अन दिन सद जागै। तंत मंत नह जोई, तित चाख न लागै। रहाऊ रहाऊ दी तुकां दे विच सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी कहंदे, रमे होए प्रभु का जिहड़ा जस गाउंदा है, राम नाम जो जन जपै अन दिन सद जागै। वो विकारां दे हलियां तो जाग जांदा है। ਉਹਦੇ अंदर चिंता का हमला नहीं, चिंता का रोग नहीं है, जिन्हों क्या इस देही अंदर पंच चोर वसै हैं।
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁਟਹਿ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰਾ। ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਰਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਤ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਫੜਿਆ, ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਾਗ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਨ ਜਾਗ ਜਾਏ, ਮਨ ਮਨਫੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪੋ ਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਨ ਜਾਗੈ, ਅਨ ਦਿਨ ਸਦ ਜਾਗੈ, ਤੰਤ ਮੰਤ ਨਹਿ ਜੋਹੀਏ ਤਿਤ ਚਾਖ ਨਾ ਲਾਗੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤੰਤਰ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ, ਤੇ ਚਾਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਨਜ਼ਰ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੌਂ ਕੇ, ਮਨ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਤੰਤ ਮੰਤ ਨਹੀਂ ਜੋਹੀਏ ਤਿਤ ਚਾਖ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ, ਭੈੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਾਨ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸੇ ਅਨਰਾਗੈ, ਆਨੰਦ ਮਗਨ ਰਸ ਰਾਮ ਰੰਗ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਮਨ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਾਨ ਮੋਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। 4 ਵਰਣ 14 ਕੇ ਬਰਤਨ, ਇਹ ਵੀ 4 ਵਰਣ 14 ਕੇ ਬਰਨਨ, ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਤਲੀਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 4 ਮਜ਼ਹਬ, 4 ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ਼ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, 14 ਕੇ ਮਰਦਨ, 14 ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 5 ਵਿਕਾਰ, ਚਿੰਤਾ, ਇਹ ਤੰਤ ਮੰਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਤਲੀਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ ਸਿਆਣੇ ਪੰਚੋ ਹੀ ਮੋਹੇ ਛਲੀਰੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛਲ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁਗੜ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਖੋਖਲਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਬ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੇਬ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰੁਸਤ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ ਸਿਆਣੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਛਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰਬੀਰ ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀਰੇ, ਜਿਨ ਪੰਚ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰ ਗੁਦਾਰੇ ਸੋ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਲੀਰੇ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਰਾਗ ਹੈ, ਅਨਰਾਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਾਨ ਮੋਹ ਬਿਨਸੇ, ਸਭ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਮਗਨ ਰਸ ਰਾਮ ਰੰਗ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਜੀ ਜੁਗਤ ਵਸ ਪ੍ਰਭੂ ਕੈ, ਜੋ ਕਹੈ ਸੁ ਕਰਨਾ, ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਭਉ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੁਗਤ ਵਸ ਪ੍ਰਭ ਕੈ, ਜੋ ਕਹੈ ਸੁ ਕਰਨਾ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿਆ ਕਥਨਾ, ਭਰਿਆ ਪਰ ਪਰ ਧੂਆਂ, ਆਪ ਨਾ ਬੁਝਾਂ ਲੋਕ ਬੁਝਾਈ, ਐਸਾ ਆਗੂ ਹੋਵਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਖੋ ਕਹਿਆ ਕਥਨਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰੋ। ਕਹਿਆ ਕਥਨਾ, ਦਿੱਤਾ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਤੇਰਾ ਮਾਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ
बचन ए आखो सब किछ तू है मेरे प्यारे, तेरी कुदरत को बल जाई जियो। बस नेत 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 नमो 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 है, सिर झुकदा है सतगुरु जी तुहाडी कुदरत भाव ताकत तो। इस करके जी जुगत वस प्रभ कै, जो कह सो करना, जो तुसी आख्या वो करना पैना है, वो हुक्म च तुरना पैना है। भई प्रसन्न गोपाल राय, भाओ किछ नहीं करना। फिर जेड़ा प्रसन्न प्रभु जिहदे उत्ते प्रसन्न हो जाता है, ਉਹਨੂੰ फिर मौत का भाव भी नहीं रहिंदा, ਉਹਨੂੰ दुख मन ਉਹਨੂੰ ਇਹ पता है कि आज के काल मरना तो मरना ही है, अज तो भावें कल। कहते ਉਹਨੂੰ ਇਹ दुख नहीं सताउंदा कि मैं अज मरा या कल मरा या किसी रूप दे विच। सतगुरु जी का ये शब्द इसी रूप दे विच बंदे नूं दृढ़ कराउंदा है कि भाई इत्थे कोई डरावा नहीं दिता जाता, बल्कि इत्थे मन तैयार हुंदा है, मन चढ़दी कला च हुंदा है। एक तो या तो सारी जिंदगी दुख के संताप दे विच भोग के इस जिंदगी नूं पहले ही चिंता दे विच ग्रस्त कर दे, जां पहला ये जान ले कि सर पर मरना कि मौत आउणी है। इस भाव तो क्यों ना आपां निर्भव हो जाइए, सतगुरु जी का बचन मन के ते गुरु की खुशी लैके जी। दुख ना लागे कदे तुध पार ब्रह्म चितारे, जम कंकर नेड़ न आवई गुर सिख प्यारे रहाओ। पर एक वादा गुरु भी करते हैं कि जे तू सतगुरु जी की बख्शिश लेना है, जे कोई 80 गुरु दे मार्ग गुरु दे पंथ इत मार्ग चले, भाई अड़ी गुर कहे सुकार कमाए जियो, त्यागै मन की मतड़ी विसारै दूजा भाव जद विसार दांगे। दुख ना लगे कदे तुद पार ब्रह्म चितारे, चित कर पार ब्रह्म नूं चेतना है तो चेत लै निस दिन मैं प्राणी, उन्होंने चेते रख जम कंकर नेड़ ना आवी गुर सिख प्यारे। जिहड़ा गुरु का सिख बनता है, प्यारा बनता है, उन्होंने जमा का भी भाव नहीं रहिंदा रहाओ। करण कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर, नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। पर मनुख का इत्थे जोर नहीं है, जोर ना मंगण देहण ना जोर, जोर ना जीवन मरण है जोर, जोर ना राज माल मन शोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुक्ति छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए। नानक उत्तम नीच ना कोई। इत्थे कोई उत्तम जोर करके, कोई नीच निगुणे करके नहीं है। इत्थे जो है सतगुरु जी का ही ताण है। करण कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर, नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। जिहड़ा जोर है वो प्रभु का ही है, तो जे उस जोर नूं हिरदे विच मन दे विच वसाउणा है ते प्रभु की शरण दे विच आउणा पएगा जी। बिलावल महला पंजवा, सिमर सिमर प्रभ आपना, नाठा दुख ठाऊं विश्राम पाए मिल साध संग, ताते बहुड़ ना ताऊं। बिलावल महला पंजवा, प्रभु नूं सिमर सिमर के अपने दुखां नूं भजा लो, भज जाते दुख। सिमर सिमर प्रभ अपना नाठा दुख ठाओ। दुख जिथे बसे हुए ने, जिथे दुखा ने ठिकाना बना लिया, वो डेरा ही नठ जाएगा, भज जाणगे दुख। विश्राम पाए मिल साध संग, ताते बहुड़ ना धाऊं। मन होर पासे नहीं भजेगा, चिंता वाले पासे, मन बहुती फिक्र वाले पासे नहीं भजेगा। अज साडा ये हाल है कि घर का जी कोई 10-15 मिनट भी लेट हो जाए तो मन दे विच ढैंदी कला वाले ख्याल, है की हो गया होएगा, है की। ये सतगुरु जी कहते दुखों का ही डेरा है। बस मन दे विच ये ढैंदी कला वाले विचार ने, इनू छड्डो। सगों भला ये है कि गुटका लैके कोई 2 अष्टपदियाँ सुखमनी साहब की पढ़ लो, कोई चंगा सोच लो, उन्हें पहुँच जाना 10-15-20 मिनटा बाद जिन्हें आना है। पर तुसी दुखों का डेरा ना बनाओ। तुसी जिहड़ा चौगिरद बना रहे हो, तुसी ख्यालों का चौगिरद, तुसी बहुत दुखों का थां बना रहे हो, थां बना रहे हो। ये हटाओ जी। इनू सतगुरु जी कहते जिथे दुख ने फिक्र चिंता है, उत्थे प्रभु का सिमरन शुरू कर दो, उत्थे गुरु गुरु जपन लग जाओ 10-20 मिनट। सिमर सिमर प्रभ अपना नाठा दुख ठाओ, विश्राम पाए मिल साध संग, ताते बहुड़ ना धाओ। मन दूजे पासे नहीं भजदा, मन विश्राम दे विच संगत च आउण नाल टिक जांदा है जी। बलहारी गुर आपने चरणन बल जाऊं, आनंद सुख मंगल बने
ਪੇਖਤ ਗੁਣ ਗਾਉ ਰਹਾਉ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਬਨੇ। ਪੇਖਤ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਇ ਲੈ। ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਮੰਨ ਲੈ ਮੇਰੋ। ਇਹ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹ ਲੇ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗ ਨਾਦ ਧੁਨ ਇਹ ਬਨਿਓ ਸੁਆਓ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਬਾਛਤ ਫਲ ਪਾਉ। ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਤ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਦਣ ਵੈਣ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਗੰਦਣ ਵੈਣ ਤੋਂ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੈਸੀ ਉਹ ਰੂਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੁਣਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਗੰਦਣ ਵੈਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਨ ਅੱਕੇ ਪਏ ਸਨ, ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗ ਨਾਦ ਧੁਨ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਗ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਪੈਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਟਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗ ਨਾਦ ਧੁਨ ਇਹ ਬਨਿਓ ਸੁਆਓ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੁਆਓ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਉ। ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਫੁਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਰਿਦ ਕਰ ਪਰਗਾਸ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੋਖਨ ਕੋ ਨਾਸ। ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਯਤਨ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗਾਵਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਅਨੰਤਮਈ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਆਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 120 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬੋਧੀ ਵਾਲੇ, ਬੋਤੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਬੁੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜਾ ਸੀ, ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਗਮ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਦਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਚੇਲੇ ਚਪਾਟੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰਾਸ ਲੀਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਰਾਸ ਲੀਲਾ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੋਪੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ,
ਬੋਧੀਆਂ ਜੀ ਲਟਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਂਗਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਵ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਰਾਗ ਨਾਦ, ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗ ਨਾਦ ਧੁਨ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਮੰਥਨ ਵੀ ਕਰੇ। ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕ ਜਾਏ। ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਚੈ, ਭੁੰਚੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹਜ਼ਮ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਰਿੱਧ ਕਰ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦੇ, ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਸਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੀਰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੁਮਰੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੋਖਨ ਕੋ ਨਾਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਗਾਵਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਰਹੂੰ, ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਸਾਸ। ਰਹਾਉ, ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਰਹੋ, ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਸਾਸ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬੰਧਪ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਜਾ ਕੋ ਨਿਰਮਲ ਜਾਸ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਦੜ ਵੈਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮਨ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਨ ਅੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਐਸੀ ਗਤ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬੰਦਪ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਤਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਜਾਕੋ ਨਿਰਮਲ ਜਾਸ। ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਜਿਹਦਾ ਜਸ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਪਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅਰਾਧਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਜਪੋ ਜੀ। ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਹਰ ਗਾਈਐ, ਸਭ ਭਲਾ ਮਨਾਵੈ। ਸਾਧ ਸਾਧ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੈ, ਸੁਣ ਦਾਸ ਮਿਲਾਵੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ, ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਦਨ ਵੈਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮਨ ਹਟਿਆ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਜਸ, ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਤੱਕ ਸਾਸ ਨੇ, ਕਿ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦਮ ਵੀ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦਮ ਦਮ ਹੀ ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ ਚਲੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਚਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲਦੇ, ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੁੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਹਰ ਗਾਈਐ, ਪੂਰੇ ਸਭ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਿੱਧ ਦੇ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ,
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਵਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਛਣ ਕ੍ਰੋਧ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਹੋ। ਇਹੀ ਹੈ, ਅਬ ਵਿਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਹਿ ਕਰੇ ਡੰਡੌਤ, ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਸ਼ਰਨਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦਗੀ ਤਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਣਨੀ ਗਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸਾਧ ਮੁਕਤੇ ਕਹੈ ਸੁਣ ਦਾਸ ਮਿਲਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਡਾਕੂ ਡਾਕੂ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਮਲੀਨ ਤੋਂ ਮਲੀਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਛੇੜ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸਾਧ ਆਖਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਿਤੇ ਵਕੀਲੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀ, ਕੋਈ ਅਵੱਗਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣ ਦਾਸ ਮਿਲਾਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੈ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜੇ, ਸਹੀ ਕਿੱਥੇ ਘੜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਕਲਿਆਣ ਰਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀਨ, ਜੀ ਸਗਲ ਦਇਆਲ ਪਏ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚੀਨ। ਰਹਾਉ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਕਲਿਆਣ ਰਸ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਕੀਨ, ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਜੀ ਸਗਲ ਦਇਆਲ ਭਏ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਰੁਣਾਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੈ ਸਾਜਨ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖਾਂ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਇਆਲ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਗਲ ਜੀ ਸਗਲ ਦਇਆਲ ਪਏ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚੀਨ, ਆਪ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ, ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬਤਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ, ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਤੀਰ। ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਮੈਂ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਆਨੰਦਮਏ। ਜਿਹੜਾ ਯਈਏ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਆਨੰਦਮਏ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਿਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਤੇ ਮਨ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਸਹਿਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਗੁੱਸਾ ਡਾਢਾ ਭਰਿਆ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹਮਜ਼ਾ ਤੌਂਵ ਚਲੀਆ ਕੱਟ ਰਿਹਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁੰਬਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਤੇ ਗਾਵੀ ਹੈ ਕੁਝ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਾਈ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਗੁੰਬਦ 'ਚ ਤਰੇੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਚਲੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੱਗ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਅੱਗ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪ ਅੱਗ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੂਆ ਭੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਬਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਠੰਡਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਲੇਸ਼, ਕਈ ਤਾਪ, ਕਈ ਰੋਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਸੁੱਟਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਗਿਆੜੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁੱਟਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਉਹ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ।
ਅਗਲਾ ਅੱਗ ਲਾਉ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਆਨੰਦਮय, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਧੀਰ, ਉਹ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਧੀਰਜ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੀਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ। ਰਾਖ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕੋ ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਛਾਰ। ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਈ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟੀਏ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਦਾਈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਰਲਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਖੀਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਮੁੰਡੀ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੱਪ ਦੀ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੁਣੀ। ਰਾਖ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕੋ ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਛਾਰ। ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਰ ਛਾਈ ਪੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੁਝੈ ਨ ਜੋ ਹੈ ਕੋ ਮੀਤ ਜਨ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ, ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥ ਰਹਾਉ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਲਵੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ, ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਓ ਜੀਵਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਬੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜੋਰ। ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਓ। ਬੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ਸਾਜਨਾ। ਰਾਖੇ ਗੋਵਿੰਦ, ਨਿੰਦਕ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ ਗਏ, ਤੁਮ ਹੋ ਨਿਚਿੰਦ ਰਹਾਉ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਰਹਾਉ ਦੀ ਉਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ਸਾਜਨਾ ਰਾਖੇ ਗੋਬਿੰਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ ਗਏ, ਤੁਮ ਹੋ ਨਿਚਿੰਦ। ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ। ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਚਿੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਾ ਰਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਨੇ ਜੀ। ਰਹਾਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ, ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਗਤ ਮਹਿ, ਸਫਲ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ। ਨਿਚਿੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਾ ਚਿੰਤ ਨਹਿ ਚਿੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੂੰ ਨਿਚਿੰਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਣਨਹਾਰ। ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਗਤ ਮੈਂ ਸਫਲ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ। ਤੇਰੀ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇਗਾ
तेरी सेवा तेरी बंदगी उस दिन सफल होएगी जिस दिन प्रभु तेरी सेवा बंदगी तो प्रसन्न होणगे जी। ऊंचे अपारे अगणत हर सब जी जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ। ऊंच अपार अगनत हर सब जी जिस हाथ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਜਤ ਕਤ ਮੇਰਾ ਸਾਥ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ। ਜਪੋ ਜੀ। ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਬਤਾਇਆ ਟੂਟੇ ਜਮ ਜਾਲ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸਹੀ ਭਏ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ। ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਬਤਾਇਆ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਮਾਰਗ ਤੂੰ ਫੜ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈ। ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਬਤਾਇਆ ਟੂਟੇ ਜਮ ਜਾਲ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਵੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਦੁਖ ਭੂਖ ਸੰਸਾ ਮਿਟਿਆ ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ ਰਹਾਉ। ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸੰਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ ਰਹਾਉ। ਜਲਨ 부ਝੀ ਸੀਤਲ ਪਏ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਜਾ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਜਲਨ 부ਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਉ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਸਾੜਾ, ਮਨ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸੀਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਭੁੰਚੋ, ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਮੁਖ ਪਾਵੋ। ਜਰਾ ਮਰਾ ਸਤਾਪ ਸਭ ਨਾਠਾ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਗਾਵੋ। ਸਦਾ ਗਾਓ, ਅੰਦਰ ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਜਲਨ ਸਭ ਬੁਝੇਗੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਭਏ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਜਾਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਹਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਸਫਲ ਥਾਨ ਪੂਰਨ ਪਏ ਕਾਮ, ਭਉ ਨਾਠਾ ਭ੍ਰਮ ਮਿਟ ਗਿਆ ਰਵਿਆ ਨਿਤ ਰਾਮ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਸਫਲ ਥਾਨ। ਹਿਰਦਾ, ਸਰੀਰ, ਇਹ ਤਨ, ਇਹ ਦੇਹੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਭਏ ਕਾਮ, ਸਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਚੁਲੰਭ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇਆ। ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਖਰ ਸੱਚ ਲੈ, ਪਤ ਪਾਏ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਮਨ ਸਮਝਾਏ ਆਖੋਂ ਕੇਤੜਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰੰਗ ਰੰਗੇਤੜਾ। ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਗੁਣ, ਸਮਝੋ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਟਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਬਹੁਤ थे, काम होते भी गए, बस एक इबादत थी जो टलती रही। बस इबादत कल करते हैं, पर सतगुरु जी कहते पूर्ण काम उस दिन होएगा। पहला इबादत हो जाएगी, इबादत के नाल काम भी सारे पूर्ण हो जाएंगे। साहिब कहते ये सब तो संपूर्ण काम है। भाऊ नाठा भ्रम मिट गया, रविया नित नाम। सारे भाऊ सारे भ्रम खत्म होए जब प्रभु की इबादत बंदगी नाम
ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸਤ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਬਿਸਰਾਮ ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲਖਣੀ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਾਉ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸਤ, ਸਾਧ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲਖਣੀ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ, ਉਹੀ ਘੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸਦਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਉਹੀ ਸਮਾਂ 100 ਦਿਨ ਸਫਲ ਗਣਿਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਇਆ ਰਾਮ। ਉਹੀ ਘੜੀ ਸੁਲਖਣੀ ਭਾਗਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤੇ ਆਏ ਜੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ ਫਿਰਤੇ ਪਹਿਨਾਮ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਘਟ ਘਟ ਸਭ ਜਾਨ। ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਊਹਾ ਕੈ ਚਰਨ ਮਲ ਧੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਬਾਪੁਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੋ ਗ੍ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰਤੇ ਪਹਿ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਘਟ ਘਟ ਸਭ ਜਾਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਪੋ ਜੀ। ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਉਪਜਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹਰ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਉਪਜਿਆ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰੋਗ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਏ ਨਵਾ ਨਰੋਆ, ਨਾਨਕ ਰੱਖਾ ਆਪੇ ਹੋਆ। ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਉਪਜਿਆ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਖ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਦਾ ਭਉ ਉਸ ਰੋਗ ਵੱਲ ਮਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਗ ਦਾ ਭਉ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਬਲਕਿ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਕਤ ਰੱਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਾਂ ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੈ। ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਪਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ, ਹੱਥ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰਸ਼, ਜਿਹਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਡੂੰਘਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈਗੇ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਗ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹਰ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਪਹਿਲੀ ਦਾਤ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੀ ਨਾ ਆਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ, ਉਹਦਾ ਤਨ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਰਾਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹਮ ਤਿਸ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਜੋ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਰਹਾਉ। ਰਹਾਉ ਜੀ ਤੁਕਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਰਾਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ।
ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਮ ਤਿਸ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਜੋ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੋ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਓ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬਿਰਥੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨ ਕਰੇ। ਜਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਕਾਗਰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਕਦੀ ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਜ਼ੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ, ਪੂਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਮਰ ਮਰ ਜਨਮੇ ਜਿਨ ਬਿਸਰਿਆ, ਜੀਵਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਸੇਵਿਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਜੀਵਨ ਮੌਤ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦੇ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਿਸਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਦੁਐਸ਼, ਬਖੀਲੀ, ਲੱਤ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ, ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੈ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਰ ਮਰ ਜਨਮੇ ਜਿਨ ਬਿਸਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਸਰਿਆ ਜੀਵਨ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਸੇਵਿਆ ਅੰਦਿਨ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਰੰਗ, ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੇ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਣਾ, ਪੂਰਨ ਪਈ ਆਸ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਸਿਮਰਤ ਗੁਣ ਤਾਸ ਰਹਾਉ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸ, ਆਸਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖ ਪਿਆ ਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਸਿਮਰਤ ਗੁਣਤਾਸ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਜੀ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਪੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਪੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਖ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸੁਖ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਰਹਾਓ। ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ, ਤੁਮ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਥਾਨ ਸਥਨੰਤਰ ਰਵ ਰਹੇ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੁਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ, ਤੁਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਵ ਰਹੇ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਤਾਤੀ ਵਾਹੁ ਨ ਲੱਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਟਲਨੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਚਾਓ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਾ ਚੌਗਿਰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਕਾਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਤਾਪ ਉਹਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਤੱਕ ਚਿੰਬੜ ਸਕੇ। ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਚੌਗਿਰਦ ਦੇ ਰਾਮ ਦਾ ਕਾਰ ਖਿੱਚੋ। ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮ ਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲਗੈ ਨਾ ਭਾਈ
ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ, ਆਪਣੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, RAM ਨਾਮ ਔਖਦ ਦਿਆ ਏਕਾ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਹਾਉ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਰਾਮਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ। RAM ਨਾਮ ਔਖਦ ਦਿਆ ਏਕਾ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਏਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਵ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਔਸ਼ਧੀ ਦਵਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਰਹਾਓ। ਰਾਖ ਲਿਏ ਤਿਨ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਸਭ ਬਿਆਦ ਮਿਟਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਪਈ, ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਸਹਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਡੋਲਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤਪਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਰਾਖ ਲਈਏ ਤਿਨ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਸਭ ਬਿਆਦ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਦੁੱਖ ਅੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਰਾਖ ਲਈਏ ਤਿਨ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਸਭ ਬਿਆਦ ਮਿਟਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ, ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਸਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਸਹਾਈ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਇਸ ਭੈੜੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਗ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਈਏ, ਔਰ ਭਾਉ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਰੋ ਨਾ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਾ, ਫੀਅਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ, ਚੌਗਿਰਦ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਆਲਸੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਨੀ ਲਈਏ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਗ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਵਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ, ਇਹ ਸਪਰਸ਼ ਤੋਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਆਪ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਟਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਜ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਆਇਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ